اوے بشیر، تیری بیوی تو بہت سہنی ہے، قسم سے دیکھ ذرا ماشاءاللہ کتنا حسن ہے اس کے چہرے پہ۔ دوست بشیر سے شرارتیں کر رہے تھے۔ آج بشیر کی شادی تھی۔ بشیر نے چلاتے ہوئے کہا، شرم تو نہیں آتی نا، بھابھی ہے تم لوگوں کی۔ دوستوں نے کہا، بھابھی بھی ہے، بہن بھی ہے ہماری یار، ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں۔ حائمہ کو خدا نے بہت خوبصورت بنایا تھا۔ حائمہ اخلاق کی خوشبو تھی، مسکراتی ہوئی چاند سی لگتی تھی۔ حائمہ کی شادی بشیر سے ہو رہی تھی، ارینج میرج تھی۔ بشیر نے حائمہ کو اور حائمہ نے بشیر کو صرف تصویر میں ہی دیکھا تھا۔ نکاح ہوا، قبول ہے کہا، ایک نئی زندگی کی شروعات ہوئی، ایک نیا سفر شروع ہوا۔ کچھ رشتے پرانے پرائے ہوئے، کچھ پرائے لوگ اپنے ہوئے۔ حائمہ بشیر کے ہاتھ تھامے زندگی کی روشنی کی طرف چل دی۔ دل میں ڈر سا تھا، آنکھوں میں کچھ خواب سے تھے، لیکن ایک خوف بھی ستا رہا تھا، یا خدا بشیر کو ایک سمجھنے والا انسان بنانا، ایسا ہم سفر جو میرے درد، میرے دکھ کو سمجھ سکے، میری خوشی کو سمجھ سکے۔ پہلی رات بشیر ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا، پاس بیٹھ گیا۔ حائمہ بھوک تو نہیں لگی؟ حائمہ نے دھیمی سی آواز میں کہا، لگی ہے؟ بشیر کو یوں لگا جیسے حائمہ نے کہا ہو، نہیں لگی۔ بشیر نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو لگی ہے بھئی، میں تو لگا ہوں کھانے۔ بشیر نے پلیٹ میں چاول ڈالے، اس میں چکن ڈالا اور مزے سے کھانے لگا۔ حائمہ گھونگھٹ سے دیکھ رہی تھی، بھوک بے حد لگی ہوئی تھی لیکن شرما رہی تھی۔ سوچ رہی تھی، کیسا بندہ ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور خود کھا رہا ہے۔ بشیر نے کہا، حائمہ قسم سے بہت مزے کے چاول بنے ہیں، تم کو بھوک ہوتی کھاتی تو مزہ آ جاتا۔ حائمہ کو غصہ بھی بہت تھا، خاموش رہی۔ پہلی رات تھی، کھانا ختم کیا، محبت بھری باتیں شروع ہو گئی۔ یوں رات گزری، دن ہوا، دوسرے دن کی ساری رسمیں ختم ہوئیں۔ جب بشیر حائمہ کے گھر گیا، حائمہ نے رات کو پوچھا، بشیر آپ کو بھوک لگی ہے؟ بشیر نے کہا، لو جی، اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے کیا بتاؤں، لگاؤ کھانا کھاتے ہیں۔ حائمہ نے کہا، بشیر ویسے ایک بات کہوں، آپ بہت بے وفا ہیں۔ بشیر نے کہا، اب کیا ہوا؟ حائمہ نے کہا، پہلی رات آپ کو میں نے کہا بھی تھا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانے میں بھی آپ میرے سامنے مزے لے لے کر کھاتے رہے، میں دیکھتی رہی آپ کو ذرا سا بھی ترس نہ آیا؟ بشیر کہکا لگا کر ہنسنے لگا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہے میری پاگل، مجھے لگا تھا کہ تم کہہ رہی ہو بھوک نہیں ہے۔ حائمہ نے کہا، بس کریں اب۔ بشیر نے بازو پکڑا، پاس بٹھا لیا، اپنے ہاتھ سے نوالا، حائمہ کو کھلایا۔ حائمہ نے کہا، بس کریں اب منہ دو۔ بشیر نے کہا، حائمہ تجھ پہ قربان، میری ساری زندگی تو نہ ہو کریوں یوں ہی کھٹی مٹی سی ناراض، مجھ سے زندگی کا سفر پیار بھرے موسم سے شروع ہو گیا۔ بشیر اتنی محبت کرتا تھا حائمہ سے کہ شاید کے زمانے میں کبھی کسی نے کسی سے کی ہو۔ حائمہ کپڑے پریس کر رہی تھی، حائمہ کا ہاتھ جل گیا، حائمہ کی چیخ نکل گئی۔ بشیر صبح کا وقت تھا، سو رہا تھا۔ بشیر بیڈ سے چھلانگ لگا کر اٹھا، حائمہ کیا ہوا؟ حائمہ نے کہا، کچھ نہیں، تم نے چیخ ماری۔ حائمہ نے کہا، ارے پاگل، کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑا سا ہاتھ جل گیا۔ بشیر نے ہاتھ دیکھا، تھوڑا سا جلا تھا۔ بشیر نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میری جان، تم کو تھوڑا سا بھی درد ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ چلو ایسا کرو، تم ناشتہ تیار کرو، کپڑے میں پریس کرتا ہوں۔ حائمہ نے کہا، میری موٹو میں کر لیتی ہوں، آپ جاؤ شاور لو جا کر۔ بشیر نے ضد کی، نہیں آپ ناشتہ تیار کرو، میں کرتا ہوں کپڑے پریس۔ حائمہ نے ماتھے پہ بوسہ کیا اور کچن میں چلی گئی۔ بشیر کپڑے پریس کر رہا تھا، لیکن بشیر کو سیاپا پریس کرنے آتے نہیں تھے، لیکن مشکل سے الٹے سیدھے پریس کر ہی لیے۔ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، ہے ربا، شکر ہے مجھے لڑکی نہیں بنایا، ورنہ میں تو مر جاتا۔ ناشتہ کیا، کام پہ چلا گیا۔ کوئی امیر زیادہ نہیں تھا بشیر، لیکن حلال کی کمائی میں اچھا گزارا ہو رہا تھا، زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی تھیں۔ حائمہ گارڈن میں بیٹھی تھی، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، اتنے میں بارش برسنے لگی، مست ٹھنڈی ہوا، ہلکی ہلکی سی بارش، چمکتی ہوئی بجلی، چہچہاتے ہوئے پرندے، وہ خوشنما موسم، وہ رنگین سا سما۔ حائمہ بارش میں بھیگنے لگی۔ اتنے میں بشیر آ گیا۔ بشیر نے دیکھا حائمہ بارش میں نہا رہی ہے۔
बशीर चुपके से आया, हाइमा को बाहों में उठा लिया। भीगी हुई जुल्फ़ें, इन जुल्फ़ों से टपकता हुआ पानी बशीर के चेहरे पे गिर रहा था। बशीर ने कहा, खुदा की कसम बहुत खूबसूरत रही हो मेरी जान। हाइमा ने कहा, बशीर पता है ना, मेरा दिल कर रहा है गरम गरम पकौड़े खाने का, इस मौसम में, या बिरयानी। बशीर ने कहा, मैं बाहर नहीं जाने वाला, सुन लो, मुझे ठंड लग रही है। हाइमा ने ज़िद की, जाओ ना बशीर प्लीज़। बशीर ने कहा, जान नहीं हूँ, मेरी ज़िद ना करो ना। लेकिन मोहब्बत के सामने हार गया। बाज़ार गया, चिकन लाया। घर आ रहा था कि बाइक स्लिप हुई और गिर गया। कीचड़ से सारा मुंह गंदा हो गया, कपड़े गंदे हो गए। घर आया, हैमा ने देखा, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। है मेरे पागल, ये क्या बनकर आ गए। बशीर हाँफते कांपते होंठ काँप रहे थे। हाइमा ने पास आकर पाइप से पानी डाला, उसका चेहरा साफ किया, उसे बिठाया, टॉवल से उसे खुश किया। बशीर छींकने लगा। हाइमा मुस्कुरा रही थी। कोई हाल नहीं बशीर, तुम्हारा भी। बशीर ने कहा, बहुत जालिम बीवी हो तुम हाइमा। हाइमा ने सीने से लगाया, पास बैठ गई। पागल, मैं यूं ही सता रही थी तुमको। चलो ये गरम गरम चाय पी लो, फिर मैं खाना बनाती हूँ। बशीर को कुछ सुकून मिला। हाइमा के कंधे पे सर रखे सो गया। हाइमा ने बशीर को जगा कर बेड पे सोने को कहा और खाना बनाने लग गई। हाइमा बहुत खुश थी, इतनी मोहब्बत करने वाला हम सफ़र मिला है। वक्त गुजरता गया, मोहब्बत यूं परवान चढ़ती रही। हाइमा ने एक दिन, बशीर जानते हो, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। बशीर ने कहा, हाइमा तुम्हारी आंखें बता रही हैं कुछ बहुत अच्छा है। हाइमा ने बशीर का हाथ पकड़ा, पेट पे रखा, कहने लगी, बशीर अल्लाह ने हमारी सुन ली, आप बाबा बनने वाले हैं। बशीर की आंख में आंसू आ गए। हाइमा सच कह रही हो। हाइमा ने कहा, हाँ। मैं सर हिलाया। बशीर ने हाइमा को ज़ोर से सीने से लगाया। आई लव यू मेरी जान हाइमा। हाइमा मुस्कुराने लगी। कभी हमारी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। हाइमा घर के काम करती, लेकिन हाइमा को कमज़ोरी महसूस होने लगी। उसका सर दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने कहा, हाइमा को आराम की ज़रूरत है। बशीर ने कहा, हाइमा मेरी जान, आज के बाद तुम कुछ काम नहीं करोगी, मैं करूँगा सब कुछ। खाना भी बनाऊँगा, सफाई भी करूँगा, सब कुछ मैं क्या करूँगा। हाइमा ने कहा, नहीं मोटू, मुझे कुछ नहीं होता। बशीर ने सर पे हाथ रखा। हाइमा जानती हो ना, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द हो तो मुझे सुकून नहीं आता। चलो मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाता हूँ, वो पियो। हाइमा लेट गई। बशीर 2 दिन गर्म करके लाया, अपने हाथ से मेडिसिन खिलाई, फिर दूध पिलाया। हाइमा ने कहा, बशीर क्या हमेशा यूं ही चाहोगे ना। बशीर ने देखा, हाइमा की आंखों में आंसू थे। बशीर ने आंसू साफ किए, मुस्कुराते हुए कहने लगा, शादी सिर्फ 2 जिस्मों का मिलन तो नहीं होता ना मेरी जान। अगर तुम मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए अपनी हर ख्वाहिश मेरे कदमों पे लुटा सकती हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा। क्या मर्दानगी औरत को थप्पड़ मारने में है? क्या मर्दानगी हम सफ़र को गाली देने में है? हाइमा तुम मेरी दोनों जहाँ की खुशी हो। बशीर सुबह उठता, नाश्ता बनाता, जूस बनाकर अपने हाथों से हाइमा को पिलाता। हाइमा अगर कहती मुझे भूख नहीं, तो बशीर जिद न करता, हाइमा पीना पड़ेगा तुमको, समझी। बशीर बर्तन वापस करता, घर की सफाई करता। हाइमा को पलकों पे सजा रखा। बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया। हाइमा को बहुत शदीद दर्द हो रहा था। बशीर जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने चेकअप किया। डॉक्टर्स परेशान थे और हाइमा दर्द से तड़प रही थी। बशीर पास खड़ा, हाथ में हाथ लिए हौसला दे रहा था। हाइमा को डॉक्टर ने बशीर को अकेले में बताया, रिपोर्ट ठीक नहीं है। बशीर ने कहा, क्या हुआ डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, देखें साहब, आपकी बीवी की दोनों किडनी ख़राब हो चुकी हैं, अब फैसला आपके हाथ में है। आपको बच्चा चाहिए या बीवी, हम दोनों में से एक को ही बचा सकते हैं। बशीर कुर्सी पर बैठ गया, आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, ये कैसा इम्तहान है मेरे लिए। सामने हाइमा और बच्चे का वो एहसास भी था। डॉक्टर ने कहा, जल्दी बताएं क्या करना है, हमें जल्दी से ऑपरेशन करना होगा। बशीर हाइमा के पास गया, हाइमा की आंखों को चूमा, मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरी पागल, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, यकीन रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बशीर ने डॉक्टर से कहा, मुझे मेरी हाइमा चाहिए। डॉक्टर ने कहा, फिर अपनी बीवी के लिए एक गुर्दे का भी इंतज़ाम करें, जिसका खर्चा 10 लाख होगा। बशीर ने कहा, मैं अपना गुर्दा दूंगा अपनी हाइमा को। हाइमा मौत से लड़ रही थी। यहाँ हम सफ़र का साथ था, यहाँ एक सच्ची मोहब्बत का इम्तहान था।
डॉक्टर्स ने 4 घंटे का ऑपरेशन किया। हाइमा मौत से लड़ती रही। उधर बशीर का भी ऑपरेशन चल रहा था। बशीर की आंखों में बेहोशी में भी साइमा की तस्वीर थी। ऑपरेशन के बाद जैसे ही बशीर को होश आई, बशीर ने पहली आवाज़ हाइमा को दी, मेरी हाइमा कहाँ है, मेरी हाइमा कैसी है। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कितना प्यार करते हैं अपनी बीवी से। बशीर ने कहा, मुझे मेरी हाइमा के पास ले जाओ। नर्स ने हौसला दिया, मुस्कुराते हुए हाइमा के पास ले गई। देखा हाइमा बेहोश थी। बशीर की आंखों में आंसू थे। मेरी शहजादी उठ जाओ ना, देखो तेरा बशीर तेरे पास है। उठो ना हाइमा, बात करो ना मुझसे, मेरी पागल। हाइमा ने आंखें खोलते हुए आवाज़ दी, बशीर। बशीर ने हाथ थामा। जी मेरी जान, मैं देखो पास हूँ तुम्हारे। हाइमा बार बार बशीर का नाम ले रही थी। बशीर ने रोते हुए हाइमा का हाथ अपने होठों से लगाया, मेरी जान देखो ना, पास हूँ मैं तुम्हारे। हाइमा ने आंखें खोली। बशीर सामने था। हाइमा रोने लगी। हाइमा ने कहा, बशीर हमारा बच्चा कहाँ है। बशीर खामोश हो गया। हिम्मत नहीं थी बताने की इससे पहले कि बशीर कुछ बताता। डॉक्टर्स रूम में दाखिल हुए। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों जो इतने प्यार करने वाले हमसफ़र हों तो खुदा भी रहमत करता है। मुआज़ाना तौर पर अल्लाह का शुक्र है आपका बेटा भी सही सलामत है। अल्लाह ने आपको बेटा अता किया है। बशीर की खुशी की इंतहा न रही। बच्चे को गोद में उठाया, चूमने लगा, खुदा का शुक्र अदा करने लगा। हाइमा को जब पता चला सारी बात का तो रोने लगी। बशीर इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, पागल मरने देते मुझे। बशीर ने होंठ पे उंगली रखी। हाइमा तेरे बिना बशीर की क्या ज़िंदगी। हाइमा ने बशीर को सीने से लगा लिया। यूँ एक हमसफ़र ने अपने हमसफ़र की सांस में सांस लेकर एक अच्छा हमसफ़र होने का हक अदा कर दिया। फ़ारस का शहज़ादा अब एक सवाल छोड़कर जा रहा है, उन मर्दों के लिए जो अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं, वो मर्द जो बीवी को गाली देते हैं, वो मर्द जो अना में तलाक 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 बोलकर अपनी हमसफ़र के मुंह पे अपनी गंदी मर्दानगी थूकते हैं, वो मर्द जो बेटी पैदा होने पर तशद्दुद करते हैं, वो मर्द जो दिन भर काम करने वाली बीवी को रात में एक मोहब्बत भरा जुमला नहीं कह सकते, वो मर्द जो समझते हैं बीवी एक ग़ुलाम है। बन जाओ ना बशीर की तरह, खुदा की कसम। फ़ारस ज़मानत देता है, ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।